المسندة لرواية الجامة بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي نزل القرآن المبين يرفع به أقواما ويدع به آخرين، وبعث محمدا رسولا أمينا في الأميين، فجعله أعلم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات زاكية وتسليمات عالية وبركات إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الذين رفعوا راية الإسلام ومنار السنة بثلج وبلد الجبين، وعلى جميع الفقهاء والمحدثين الذين حفظوا حريم الشريعة المحمدية من تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإمام المحدث عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، لولا لقال من شاء ما شاء. وقال الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وقيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. وأسند الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال. خص الله به المسلمين دون سائر الملل. فيقول العبد الضعيف محمد عمار حسين بن نزر الإسلام النوغاوي أحد الطلاب قارئا، وجميع زملائه وهم ألوف. حدثنا وأجازنا شيخنا المفضال المحدث الضليل جامع المعقولات والمنقولات العلامة محمد شعيب ابن المقرئ مصطفى بن الشيخ ضمير الدين مجازي الجنجوهي، حفظه الله تعالى ورعاه وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين.
إجازة صحيحة بشرط الضبط والإتقان، وأن لا نخالف الكتاب والسنة، وأن نكون معتصمين بعقيدة أهل السنة والجماعة، ونكون على حذر كامل من الشرك والبدعة والخرافات والجاهلية. قال حدثنا وأجازنا الشيخان الجليلان العلامة عبد القيوم والعلامة عبد العزيز رحمهما الله تعالى، وهما يرويان عن شيخهما شيخ الإسلام السيد حسين أحمد وهو يروي عن قطب الزمان فخر الأكابر والأماثل المناضل ضد الإنجليز شيخ الحن محمود حسن الدوبندي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام قاسم النانوتبي ثم الدوبن، والشيخ قطب الإرشاد المحدث الفقيه الإمام الرباني رشيد أحمد الجنجوهي، كلاهما عن شيخ المحدث الكبير الشاه عبد الغني المجددي الدهلبي المدني. قال حدثنا وأجازنا الشيخ حبر الأمة كاشف الغمة الشاه محمد إسحاق المحدث الدهلبي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ الأجل والأكمل سراج الهند الإمام ابن الإمام الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ بقية الصلف وحجة الخلف الإمام الأكبر والمحقق الأكمل الثقة الثبت مركز الأسانيد ومسند الهند الشافعي الله المحدث الدهلوي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي الكوراني المدني. قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي القوراني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي. قال أخبرنا وأجازنا الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى بن شعيب السجزي الهروي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي. قال حدثنا وأجازنا الشيخ أبو عبد محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر
الفربري قال حدثنا وأجازنا مؤلفه شيخ الإسلام الحافظ القدوة إمام الحفاظ وأكبرهم وأبرز الفقهاء وأقدرهم أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والإلل عند أهل السنة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا بعلومه ومتعنا بفيوضه وفيوضهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا حشام قال أخبرنا معمر قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني
فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الله خفيفتان. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما يفقه قولي. ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই বুখারী শরীফের প্রথম বাব হলো বাবুল ওয়াহী। এটা হলো বুখারী শরীফের একদম শেষ বাব। ওই বাব হলো ونظر الموازين القسط ليوم القيامة। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রথম কিতাবুল ঈমান আনছেন। আখিরি কিতাব কিতাবুত তাওহীদ।
কিতাবের তৌহিদের অধীনে ৬০ বাবের মতো আছে। ৬০ বাব থেকে এটা হইল একদম আখিরি বাব। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে বলছে وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফরমায়েছেন, আমি কিয়ামতের মাঠে, কিয়ামতের দিন ইনসাফের একটি বনি আদমের আমালের পরিমাপের জন্য ইনসাফের একটি পাল্লা আমি কায়েম করব। ওই পাল্লা দিয়া, পাল্লার মাধ্যমে বনি আদমের আমাল থেকে ভালো কতটুক, নেক আমল কতটুক, সওয়াবের কাজ কতটুক, ওগুলিকে পরিমাপ দেওয়া হবে यौमुल क़ियामत में, और कायम करेंगे हम इंसाफ की एक तराजू को लियौमुल क़ियामत, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन या क़यामत के दिन के लिए وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ, और बेशक बनी आदम के अमाल और बनी आदम के कौल उनको उज़न दिया जाएंगे। আমাল বলা হয় আমাদের কাজকে, সওয়াবের কাজ, গুনার কাজ, ওগুলোকে বলা হয় আমাল। বনি আদমের আমাল, সওয়াব কতটুক, গুনার কাজ কতটুক আমাদের এই জীবনের মধ্যে হয়েছে, ওইটাকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইনসাফের এক পাল্লা কায়েম করবেন। ওই পাল্লা দিয়া পরিমাপ দেওয়া হবে। আর কি ওয়াকাউলাহু, বনি আদমের কথাবার্তা। আমরা মনে করি এই কথাটা কিছু হবে না, একটি ছোট কথা, এটার উপর ওইরকম কোনো আযাব বা আমাদের গুনাহ হবে না। কিন্তু আমরা জানি না ওই কথাটা ছোট আমি মনে করলো, এটা আল্লাহ পাকের নিকট অনেক বড় গুনার একটি কালাম, একটি কথা। যত কথা আছে নিজের জীবনে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে বয়ান ফরমাইয়েছেন, মা ইয়ালফিযু মিন কাওলিন ইল্লা লাদাইহি রাকীবুন আতীদ। বনি আদমের মুখ থেকে একটি শব্দ যা বাহির হয় বনি আদমে জানে না, ওই কথাকে হেফাজত করবে, ওই কথাকে লিখিয়ে নিবে, এরকম মালাইকা ফেরেশতা বনি আদমের কাঁধের উপর আছে। আচ্ছা, এখন এই হাদিস যেটা আমি আপনাদের সামনে পড়ছি, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ,
কালামুল্লাহর আয়াত দিয়ে ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন। এটা আমি পড়ানোর সময় বলছি, ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহির আদত মোতাবেক তরজমাতুল বাব কোন সময় হাদিস দিয়া কায়েম করে, আর কোন সময় কালামুল্লাহর কোন আয়াত দিয়ে কায়েম করে। এটা কোরআনের আয়াত, এটা দিয়ে তরজমাতুল বাব কায়েম করেছেন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি। এখানে আল্লাহ পাক ফরমাইতেন, আমি ন্যায়ের একটি পাল্লা, যে পাল্লায় অন্যায় নেই, হবে না, ওরকম একটি পাল্লা আমি কায়েম করব। বনি আদমের আমাল এবং বনি আদমের কথাবার্তাকে পরিমাপ দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, কতটুক গুনার কাজ, কতটুক গুনার কথা, কতটুক সওয়াবের কাজ, কতটুক সওয়াবের কথাবার্তি, নেক কথাবার্তি, এগুলি আমি পরিমাপ দিয়া পাল্লায় রাখিয়া আল্লাহ পাকে দেখবেন। এখানে একটি কথা বললে পুরা রাত শেষ হবে না। এটা ঠান্ডার মৌসুম। যারা কিছু মানুষ অনেক দূর থেকে এখানে তশরিফ আনছেন দোয়ার জন্য, সেজন্য আমি যত সংক্ষিপ্তভাবে হয় এভাবে আমি শেষ করিয়া দিই। এখানে একটি মশহুর এতরাজ আপনারা জানেন, বিভিন্ন কিতাবে পড়েছেন, অনেক বাতিল জামায়াত আছে। যে জামায়াতগুলো বাতিল আহলে হকের মোকাবেলায় কিছু বাতিল মাযহাব আছে। আহলে হক হইল কারা? সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তবে তাবিঈন, জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহাদিস কোরআন, এই মোতাবেক যারা থাকে তারা হইল কি? আহলে হক। এর বিরুদ্ধে যারা হবে তারা হবে বাতিল ফেরকা। বাতিল ফেরকা থেকে এক ফেরকা আছে যারাকে মুতাজিলা বলা হয়। কি বলা হয়? এই মুতাজিলা যারা আছে তারা বাতিল ফেরকা, আহলে হকের বিরোধ। তাদের সব সময় বাতিলের জামায়াত বড় হয়। মুতাজিলার অনেক বড় ফেরকা, অনেক বড় জামায়াত। তারা প্রথম এতরাজ তাদের পক্ষ থেকে। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব কিছু তো জানে। ইন্নাহু আলিমুন বিযাতিস সুদূর। এই সিনাওয়ালার সিনার মধ্যে, বুকের মধ্যে কি আছে না আছে সেটা তো আল্লাহ পাকের ইলমের মধ্যে আছে। লা ইয়াযুবু আনহু মিসকালু হাব্বা মিন যাররা। আল্লাহ পাকের ইলম থেকে এক জররা পরিমাণ কোন ঘটনা, কোন কথাবার্তা, কোন গুনার কাজ, সওয়াবের কাজ, এক জররা, এক বালি থেকে ছোট হোক, ওইটা আল্লাহ পাকের ইলমের বাহির কখনো হবে না। সব আল্লাহ পাকের ইলমের মধ্যে আছে। তাহলে মুতাজিলীরা বলে, কি বলে? তারা বলে আমার জীবনে
এক এক মানুষের এক এক জীবন, সব মানুষের জীবন এক সমান নয়। কেহর 50, কেহর 60, কেহর 70, কেহর 80, কেহর 100। এর সে কিছু বাড়তি হয়, ওইরকম মানুষও আছে, কিন্তু কম। এই হায়াতের মধ্যে আমি কি করছে না করছে, যে কোনো মানুষ কি তার জীবনে তার বালা কাজ কতটুক, গুনার কাজ কতটুক, ওইটা আল্লাহ পাকের কাছে জানা নাই। আছে না নাই? আল্লাহ পাকের কাছে তো জানা আছে আমার গুনার কাজ কতটুক, সওয়াবের কাজ কতটুক, বালা আমল কতটুক, খারাপ আমল কতটুক, সব জানা আছে না। এখন এই আয়াতে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন বনি আদমের আমালকে, বনি আদমের আকওয়াল কথাবার্তিকে আল্লাহ পাক ওজন দিবেন, এজন্য ওগুলি পরিমাপ করবেন, দাড়ি পাল্লাতে দিয়া জানার জন্য কতটুক ভালো কতটুক খারাপ না। তো আল্লাহ পাকে তো সব কিছু জানা আছে। আমরা বলবো, প্রশ্ন করব, এ আমার আমালে, নেক আমাল, গুনার আমাল, নেক কাজ, গুনার কাজ, এগুলি সব আল্লাহ পাকে ওজন দেওয়ার পূর্বে জানে নাকি না জানে? আমি যেটা বলছি, জানে কি না জানে, দুই জাহেদ। যদি বলা হয় আল্লাহ পাকে জানে না, ওজন দিছে জানার জন্য, তাহলে তো আল্লাহ পাকের হকে জিহালত লাজিম আসবে। আল্লাহ পাক আমাদের কাজ থেকে, আমাদের কালাম থেকে, কথাবার্তা থেকে কি বলতেছি না বলতেছি না, ওইটার থেকে আল্লাহ পাক অজানা, আল্লাহ পাক জানে না, এটাকে বলা হয় জিহালত। আল্লাহ পাকের হকে কি লাজিম আসবে? আর যদি আল্লাহ পাক আগে থেকে জানে, আবার জানার জন্য যদি ওজন দেওয়া হয়, পরিমাপ দেওয়া হয়, তাহলে তো কি লাজিম আসবে? তাহসিলুল হাসিল। কি লাজিম আসবে? তাহসিলুল হাসিল। যে জিনিসটা আল্লাহ পাকের কাছে জানা আছে, সেটা আবার জানার জন্য দাড়ি পাল্লায় উঠে পরে, এটা তো তাহসিলুল হাসিল। যে জিনিস আগে থেকে আছে সেটাকে আবার জানার জন্য দাড়ি পাল্লা কায়েম করা, বুঝো না? আচ্ছা, এই এতরাজ কে করেছে? এটার উত্তর তো ফেরকায়ে বাতিলা। যা তোমরা যা ছাত্ররা মিসাল হিসাবে আমি বলতেছি, পুরা বছর আমার কাছে পড়ছো, পুরা বছরের মধ্যে আমি জানিতে পারি না ভালো ছাত্র কোন কোন, আর মুতওয়াসিত কারা, আর রবি কারা, এটা আমি জানি না। মতনার হিসাবে জানি, সব কিছু আমি জানি না। আমার এই জানার কারণে যদি আমি 3 মাসিতে, 6 মাসিতে, সালানাতে নিজের এই ইমতিহান পরীক্ষা না নিয়া ভালো ভালো ছাত্রকে 100 নম্বর, মুতওয়াসিত দরজার আরো কম, রবি একদম ফেল, ওরকম যদি আমি করি, আমার উপর এতরাজ হবে না? তারা বলবে আমরা দেয় না কেন পরীক্ষা নিয়ে? তো আমি ওরকম
তাদের মতো বলতে পারিতাম, আমার পরীক্ষা তো ভালো হইত। সেজন্য এই পরীক্ষা কায়েম করা হয়েছে অন্য ছাত্রদের মুখ বন্ধ করার জন্য, আর না হলে এতরাজ করবে, এতরাজ, বুঝো না? আল্লাহ পাক তো জানে, আল্লাহ পাক সবার সম্মুখে সামনে বন্দার আমাল আর আকওয়াল পরিমাপ দেওয়া ব্যতীত আল্লাহ পাক যদি কেহকে জান্নাত দে আর কেহকে জাহান্নামে দে, তাহলে কাফেররা বলবে আমিও তো ভালো কাজ করছি, আল্লাহ পাক আমাকে জাহান্নামে কেন দিলেন আপনি, আমার কাজও তো অনেক ভালো আছে। সেজন্য তাদের সামনে তাদের আমাল আর আকওয়ালকে আল্লাহ পাক তাদের সম্মুখে এটা সাবিত করবে, এটা প্রকাশ করিয়ে দিবেন কার নেক আমল কতটুক আর কার গুনাহ কতটুক। এগুলি যখন জানাইয়া দিবে পরিমাপের পরে, কেহ এই কথা বলতে পারবে আমারও তো অনেক কাজ ভালো আছে, পারবে নাকি? সেজন্য আল্লাহ পাকে এটাকে ইতমামে হুজ্জত বলা হয় আরবিতে। সেজন্য আল্লাহ পাকে এই পাল্লা, দাড়ি পাল্লা কায়েম করবেন, বন্দার আমাল আর আকওয়ালকে পরিমাপ দিবেন। যেমন কাফেরদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের এতরাজ, কোন ধরনের প্রশ্ন হইতে না পারে, বুঝো না? আচ্ছা, কাযাবাত কওম নূহ, নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের নবী না? নূহ আলাইহিস সালাম যখন বলবেন ময়দানে মাহশারে, আল্লাহ পাকে জিজ্ঞাসা করবেন, হে নূহ, কি উম্মতকে ঈমানের দাওয়াত দাও নাই? আপনার উম্মত সব কাফের কেন? বলবেন তোমাদের নিকট নূহ আলাইহিস সালাম তাই না? বলবেন না না, কাযাবাত কওম নূহ, নূহ আলাইহিস সালাম নূহ আলাইহিস সালামকে মিথ্যাবাদী বানাইয়া দিবে। আমরা তো ওনাকে চিনি না, আমাদের কাছে যাইও না, এটা বলবে না। এই কথাটা না বলার জন্য আল্লাহ পাক ইনসাফে কিরকম পাল্লা, ন্যায়ের পাল্লা আল্লাহ পাক কায়েম করবেন। ওই পাল্লা দিয়ে আমাদের আমাল আর আকওয়ালকে পরিমাপ দেওয়া হবে না। এরপরে মুতাজিলিরা বলে, কি বলে? মুতাজিলিরা বলে এখানে আল্লাহ পাক সুবহানাহু তাআলা দে মাওয়াজিন আনছে, ওয়াহিদ না জামা, মিজানের বহুবচন কি? মাওয়াজিন। মাওয়াজিন যখন আনছেন আল্লাহ পাক, দুই ধরনের প্রশ্ন হইতেছে। কি কি? এক প্রশ্ন হইল, এটা তো জমা, মনে হয় দাড়ি পাল্লা অনেক হবে, একটা নয়, বুঝো না? এক। দ্বিতীয় নম্বর হইল ওয়ানাদাউল মাওয়াজিনাল কিসত, মাওয়াজিনের সিফত না, সিফত না। সিফত যদি বহালে মৌসুফ হয়, একসাথে কয়টা পাওয়া যাইতে হবে? কয়টা? 4টা। মৌসুফ যদি মুআন্নাস হয়, সিফতের জন্য কয়জন? সিফত মুআন্নাস হবে, মুযাক্কার হইলে মুযাক্কার হবে। মৌসুফ যদি মারফা হয়, সিফত মারফা হবে।
মওসুফ যাতে ওয়াহিদ হয় সিফত ওয়াহিদ হবে। এগুলো এরকম হবে না? এখন মাওয়াজিন জামা, মাওয়াজিনের সিফত আল কিসা, এটা তো ওয়াহিদ না? তো জামার সিফত কিসত ওয়াহিদ কিভাবে আসলো? কটা প্রশ্ন হইল? কয়টা হইল? আগরটা সহ মিলে কয়টা হইল? মাওয়াজিন সম্পর্কে এক প্রশ্ন। তাহলে তো বোঝা যাইতেছে দাড়ি পাল্লা অনেক হবে, এটা একটা। আর একটা হইল কিসতা ওয়াহিদের ওয়াহিদ মাওয়াজিনের সিফাত কিভাবে হইতে পারে? বুঝা আসছে? আচ্ছা, প্রথমটার উত্তর, মাওয়াজিনকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা জমা আনছেন। এটার দুই উত্তর। একটা হলো হতে পারে ময়দানে মাহশারে অনেক ধরনের পাল্লা কায়েম করা হবে। যেমন দেখেন, দুনিয়ার মধ্যে চাইল মাপার পাল্লা আলোক না, খাট মাপার পাল্লা আলোক, তেল মাপার পাল্লা আলোক, স্বর্ণ আর চাঁদের যে পাল্লা দিয়া পরিমাপ দিবে ওইটা অন্য ধরনের। দুনিয়াতে পাল্লা এক ধরনের নাকি বিভিন্ন ধরনের? মানুষের আমালের মধ্যে অনেক ধরনের আমাল আছে, ইতিকাদিয়াত আছে, ফরায়েদ আছে, ওয়াজিবাত আছে। গুনার মধ্যে অনেক ধরনের গুনাহ, জিনার গুনাহ, কাদায় রহমের গুনাহ, সুরের গুনাহ, তোহমতের গুনাহ ইত্যাদি ইত্যাদি। এক এক ধরনের গুনাহকে এক এক দাড়ি পাল্লা দিয়া, এক এক ধরনের নেকিকে এক এক দাড়ি পাল্লা দিয়া আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরিমাপ দিবেন। আল্লাহ বেশি হবে না? সেজন্য কে আনছেন? অথবা আমরা বলবো, হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, এই দাড়ি পাল্লাতে পাল্লার দুই সাইড, দোনো সাইডের মধ্যে এতটুক দূরত্ব হবে যেরকম আসমান আর জমিনের মধ্যে দূরত্ব। পাল্লাটা কত বড় হবে আল্লাহ পাকে জানে। এই পাল্লাটা এরকম বড় হওয়ার কারণে এক পাল্লা হইল অনেক পাল্লার দাড়ি পাল্লার জায়গায়। এই সব আল্লাহ পাক কে আনছেন? তারপর হইল আল কিসত সিফত, ওইটাকে মাওয়াজিন জামার সিফত আল কিসত ওয়াহিদ কিভাবে আনছেন? এটার উত্তর হইল কিসতুন, এটা হইল মুসদার বমানা ইনসাফ, ন্যায় বিচার, ন্যায় কথা। এটা কি মাসদার না? মুকসিতুন, কিসতুন মাদ্দা থেকে মুশতাক হয়েছে, এটা মাসদার না? আরবি কওয়ায়েদ মোতাবেক জমার সিফত যদি মুসদার হয়, ওখানে তানিসার তাজকির এক বরাবর। সিফতকে মুআন্নাস আনিতে পারবে, মুযাক্কার আনিতে পারবে, বুঝো না? সে এক কায়দা হিসাবে মাওয়াজিন জমার সিফত কিসতুন ওয়াহিদ আসছে। বুঝে আসছে? আচ্ছা, এখন মুজাহিদ, এখন আরেকটি কথা এখানে জানার প্রয়োজন। আরাজ কাকে বলে এটা বোঝার প্রয়োজন।
আরদ, আরদের জমা আরাজ। মুন্তাকের কিতাবে পড়ো নাই আরদ আর জোহর। আরাদ কাকে বলে? আরাদ বলা হয় যে জিনিসকে খেয়াল করা মাথার মধ্যে, যে জিনিসকে ধ্যান করাকে তসব্বুর করা, মকান ব্যতীত জাগা ব্যতীত হয় না। এটার নাম কি? যেমন দেখো এই ছতে ওয়ালে রং আছে, রং যে রংগুলো ওয়ালের সাথে আছে ওগুলো, যে রংগুলো ওয়াল থেকে আলাদা ওগুলি না, ওগুলি তো জোহর। যে রংগুলো ওয়ালের সাথে আছে ওইটাকে যদি তুমি খেয়াল করো, চিন্তা করো, ওইটা নিয়ে ওয়াল ব্যতীত পারা যাবে? পারা যাবে নাকি? আরে ফটোর দেখো যেই রংগুলো কোনো পটে কোনো জরফে থাকে ওগুলি না, দেওয়ারে ওয়ালে দেওয়ার পর যে একটি সৌন্দর্য দেখা যাইতেছে ওইটা ওয়াল ব্যতীত কেহ ধারণা করিতে পারবে? মকান ব্যতীত পারে না। এটাকে কি বলা হয়? আরজকে আলোক করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নিতে পারবে? এই দেওয়ারের রং যেভাবে আছে পুরা রং এভাবে তারাশিয়া বা আসিয়া উঠেইয়া না, উঠেলে তো জওয়াহির হয়ে যাবে। ওই রংটা হুবহু আরেক যাওয়ায় নকল করা যাবে? পারবে নাকি কেহ? এখন প্রশ্ন করে আমাদের আমাল, আমাদের আকওয়াল এগুলি আরাজ না জওয়াহির? বলো, আরাজ। আরাজ না এগুলো? তাহলে নমাজকে হাতে ডডিয়া পাল্লায় উঠাইতে পারবে? এটা তো নকল লাজম আসবে। আমাদের কথাবার্তিকে ডডিয়া হাতে উঠাইয়া দাড়ি পাল্লায় উঠাইতে পারবে? তো আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা বনি আদমের আমাল, বনি আদমের আকওয়ালকে কিভাবে দাড়ি পাল্লায় উঠাইয়া পরিমাপ দিবেন, এটা তো আরাজ। বুঝো না? এই ইশকাল, এতরাজ, এই প্রশ্ন, এটার উত্তর শুনো। প্রথম উত্তর হইল আল্লাহ পাক কাদের মুতলক, আল্লাহ পাক আরাজকে জওয়াহির বানাইতে পারে। হাদিস শরীফে আছে, তুমি এক ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সূরা ইয়াসিন পড়ে, সূরা ওয়াকিয়া পড়ে না, সূরা ওয়াকিয়া পড়ে, সূরা ইয়াসিন পড়ে, সূরা মুলক পড়ে, সূরা আর রহমান পড়ে। কটা হইল? কবরে দেওয়ার পর এক সূরা এক মানুষের ছবি হইয়া মাথার দিকে থাকবে, একটা ডানে আরেকটা বামে আরেকটা পার দিকে থাকবে। যখন আযাব আসবে সূরায় বলবেন না 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 না, এখানে আমি আছি, আমার এসেক থেকে চলে হলো। ডান পাশে গেল এরকম, বাম পাশে গেল বাধা হবে, মাথার দিকে গেল বাধা হবে। তাহলে ওটা আরাস না? আরে বলো, এটাকে আল্লাহ পাক কি বানাইয়া নিছেন? এটা যদি বলা হয় তাহলে কেউ বলতে পারে এটা তো আল্লাহ পাকের কুদরতের মামলা। আল্লাহ পাকের কুদরতের দিকে গেলে তো কিছু নাই দুনিয়াতে, আমরা সেদিকে কেন যাব? ওটা তো আল্লাহ কাদের মুতলক। দুনিয়ার নীতিগতি হিসাবে আকওয়াল আর আফআল, আমালকে পরিমাপ দেওয়া হয় না। বুঝো না? এটা উত্তর।
এক উত্তর হইল আমাল আর আকওয়ালকে আল্লাহ পাক পরিমাপ দিবেন না। আমাল আর আকওয়াল যে কাগজে লেখা আছে ওটাকে দাড়ি পাল্লায় উঠাবেন। কাগজটা আরাজ না জওয়াহের, বুঝো না কথা? কারা মাপ দিবেন? وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ। আল্লাহ পাক যদি ডান হাতে নামে আমাল দেয়, ওই মানুষটা খুশি হইয়া তার আনন্দ কল্যাণ এভাবে হবে যে অন্য মানুষকে ডাকবে, ইকরাউ কিতাবিয়া, আমার নামাই আমালটা একটু পড়িয়ে দেবে। তে তো জানে তে পাস, অপরকে জানার জন্য এ কাজ করবে। এই নামাই আমালকে আল্লাহ পাক দাড়ি পাল্লায় উঠাইয়া মাপ দিবে, বুঝো না? ওইটা কি? ওগুলি কি আরাজ না জওয়াহের? অথবা আমরা বলবো এটাই, দেখুন বর্তমান যুগের সায়েন্স বিজ্ঞান উন্নতির সীমা নাই। যে কোনো জিনিস তার উন্নতির শেষ মর্তবায় পৌঁছিয়া যায়, তারপর আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসে, আর উন্নতি হবে না। দুনিয়ার উন্নতি শেষ, আর হবে না। এখন দেখেন এই সায়েন্সে এমন মিশন বানাইছে, আমার গাঁর জ্বর উঠছে, শরীরের জ্বর, জিসিমের জ্বর, এটাকে মাপার তার মিটার আছে না? জ্বর কতটুকু? অথচ জ্বর আরাজ না জওয়াহের? সেরকম এই বিদ্যুৎ আরজ না জওহর? আরজ না? ওইটাকে মাপার জন্য মিটার আছে। যদি জ্ঞানীরা আরাজ মাপিতে, সমস্ত জ্ঞানীদের খালিক আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা উনি আরাজকে পরিমাপ দিতে পারবে না? এটা আল্লাহর জন্য কোনো অসম্ভব হইতে পারে? মহাল হইতে পারে? না মুমকিন হইতে পারে? না। আচ্ছা, মুজাহিদ আল কিসতাস, কালামুল্লাহ সে আল কিসতাস, ওয়াজিনু বিল কিসতাসিল মুস্তাকিম। আইন না? এমন পাল্লা দিয়া তোমরা মাপ দিবা যে পাল্লা কি নাই? বলো, যে পাল্লায় কোন ধরনের জুলুম নেই, না? কষেদের পাল্লার মতো নয়, একদম ইনসাফ, একদম খাঁটি পাল্লা। কিসতাস মুজাহিদ বলছেন, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা ইয়াসিনে সূরা ইউসুফে বলছেন, ইন্না আনজালনাহু কুরআনান আরাবিয়্যা, আমি তে নাযিল করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই কোরআন কোন ভাষায় নাযিল করছে? আরব ব্যতীত দুনিয়াতে আর যত ভাষা আছে সব ভাষাকে বলা হয় আজমি ভাষা, বুঝো না কথা? একমাত্র আরবি ব্যতীত যত ধরনের ভাষা আছে, বাংলা হোক, ইংরেজি হোক, উর্দু হোক, ফার্সি হোক, তুরিয়ানি হোক, সুরিয়ানি হোক, যেরকম হবে হোক, ওগুলিকে কি বলা হবে? আল্লাহ পাকে বলছেন, আমি কোরআনকে আরবি ভাষার মধ্যে নাযিল করছি। মুজাহিদ বলছেন কিসতাস, এটা ভাষা রোম, আমেরিকা বর্তমান, ওই সময় রোমের ভাষা এটা। রোমের মধ্যে কিসতাস বলা হয় ইনসাফকে। কাকে?
যেখানে জুলুম নেই। বুঝো না কথা? এতরাজ হইল আল্লাহ পাক বলছেন কালামুল্লাহর মধ্যে আরবি আলফাজ ব্যতীত কিছু থাকবে না। আরবি ভাষার উপর আমি নাযিল করছি। ইস্তাদ, এটা তো কোন ভাষা বলো? জমিদার ভাষা না, এটা কোরআনে কিভাবে গেছে? এটা এতরাজ না? ওয়াজিনু বিল কিসতাসিল মুস্তাকিম, এটা কোরআনের আয়াত না? এটার উত্তর দেওয়া হবে। এই উত্তর কালামুল্লাহ যদি কোন আজমি জবান যদি যায়, ওটাকে মুরব বানা হয়। মুরবের অর্থ কি? আরবি বানা হয় আরবি। কোন আজমি লফজ যদি কোরআনের প্রয়োজন হয়, ওইটাকে আল্লাহ পাক কি করবেন? কি বানিয়ে নিবেন? যখন দেখেন আরবে যখন কোরআন নাযিল হইতেছে, ওই সময় আরবে হাত ছিল না। হাতকে কি বলে? পিল, পিল, পা দিয়া। কিন্তু আরবে যখন হাতি আসছে, ওই পাকে পা দিয়া পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ পা কোরআনে আছে। আলম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল, এটাকে আরবি বানানো হয়েছে। বুঝো না? তাহলে আমরা বলবো কিসতাস এটা রুমের মধ্যে ব্যবহার হইল, এটা আরবি লফজ। আরবি ভাষা অনেক ভাষায় ব্যবহার হইতে পারে। যেমন দেখো, আমাদের এই চট্টগ্রামের ভাষা, চট্টগ্রামের ভাষা এত কঠিন ভাষা। এখানে একটা মানুষ অন্য জেলার কোনো ছাত্র পুরো জীবনে যদি তাকে চট্টগ্রামের ভাষা বলল, চট্টগ্রামী ভাষা বলার সময় ধরা পড়বে এটা এখানের মানুষ না। আচ্ছা, এখন তোমার একটা জিনিস হারিয়ে গেছে, এদিক ওদিক তলাশ করতেছ। আমি বললাম হিন্দি, হিন্দি। এই শব্দটা কি আসলে হিন্দি মেরে পাস হ্যায়, আরবি না? চট্টগ্রামের ভাষায় তো আরবি ব্যবহার না। আচ্ছা, ওই ছাত্রের আতমতাম জ্বর বলা হয় না? আতাম্মা ইউতিম্মু, এটার অর্থ হইল পুরাপুরি হওয়া। ওটা তো আরবি ভাষা, আমাদের ভাষায় ব্যবহার হইতেছে। উর্দু ব্যবহার হয়। ওই পানে আমরা বলি সৌদি, সৌদি খাই। এটা আসলে সুপাই দি উর্দু শব্দ, সাদা না। ওই ইটকে ভাঙলে ইটের কতটুকু গুড়ি আছে না, ওইটাকে বলা হয় সুরকি। আসলের মধ্যে ওইটা সুরখ, লাল লাল। অনেক আলফাজ, এক ভাষার আলফাজ আরেক ভাষায় ব্যবহার হইতে পারে। সেরকম কিসতাস এটা আরবি ভাষা। কোথায় ব্যবহার হয়েছে? কোথায়? কোন ভাষায়? আচ্ছা, সামনে একটি কথা, এটা একটু কঠিন, এটা একটু বুঝতে হবে। এরপরে আমি ওরকম আর লম্বা তকরির করব না। এখানে আয়াতে কি আছে? وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ। এখানে তো কিস্তনুর অর্থ কি? এ ন্যায় না অন্যায়? আদল না জুলুম? এখন সায়েলে বলতেছে কিস্তন জুলুম, জুলুম না। কিভাবে? আল্লাহ পাক বলছেন
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا জালেমকে আমি দোজখের আগুনে দিয়া আগুনকে আরো ভর্তি করব, বেশি করব। যেরকম চুলার আগুনকে লাকড়ি দিলে বেশি হয় না, তাহলে কাসিত বমানা জালেম, পিস্তুন বমানা জুলুম। ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি এখানে তাফসীর করেছেন পিস্তুন বমানা কি কি এ বুঝো না রে, পিস্তুন বমানা কি আদল। আদল তো এটা ঠিকই আছে, কিন্তু পিস্তুনের অর্থ তো ওয়াম্মাল কাসিতুনা মাদাল হস্তুন পিস্তুন না, ওইটার অর্থ হইল জুলুম। তাহলে পিস্তনের অর্থ তো জুলুম, জুলুম না, তাহলে আয়তার মানে হবে, অর্থ হবে ওয়ানাদাউল মাওয়াজিনাল কিসতা লিয়াউমিল কিয়ামাহ, আমি ময়দানে মাহশরে জুলুমের এক দাড়ি পাল্লা কায়েম করব। বনি আদমের আমাল আর আকওয়ালকে মাপ দেব, যেমন বনি আদমের উপর জুলুম হয়। এটা হবে নাকি? এরকম হইতে পারে? ইন্নাল্লাহা লা ইয়াযলিমু মিসকালা যাররা, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোন আল্লাহর বান্দার উপর এক জররা পরিমাণ জুলুম করে না। এখন তো আল্লাহ পাক ইনসাফের পাল্লা কি করছে, এটা প্রশ্ন বুঝে আসছে। জুলুমের পাল্লা কি করছে? এতরাজ কি বললাম আমি? আসেতের অর্থ কি আমার? আসেতের অর্থ জুলুম না, আসেতের অর্থ জালেম, ইসমে ফাইল না, মাদা কি? তো কিস্তুন মানে তো জুলুম। এখানে কিস্তুনের অর্থ বলতে আল আদল, ন্যায়, ন্যায়, অন্যায় ন, বুঝো না? যদি জুলুম হয় তাহলে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা তো বান্দার উপর জুলুম করবেন। আল্লাহ পাক কারোর উপর এক যাররা বরাবর জুলুম করবে? এটার উত্তর দেখো, ইসমে ফাইল ওই সেগাটা কি? কাসিদ, কনবাব, মুজাররাদ না মজিদ? হ্যাঁ, মুজাররাদ তো মজিদের মধ্যে কি আসবে? ইসমে ফাইল কাসিদ মুজাররাদের ইসমে ফাইল মজিদে বাবি ফাইলে গেলে মুকসিদ। এটা সবার কাছে জানা আছে। বাবি ফাইলের হামজা সলবের জন্য আসে না, এই ফুলুস, ফুলুস মুজাররাদে, ফুলুসের অর্থ কি? কি কিতনা? টাকা, টাকা। এফলাসের অর্থ কি? গরিব হওয়া। ওই টাকা বেটাকা হয়ে গেছে, টাকাকে সলব করিয়ে এফলাস হয়ে গেছে। মুফলেসের অর্থ কি? মুফলেস গরিব না, অর্থ ফুলুসের অর্থ হইল টাকা পয়সা। এই ফুলুস যখন মুকসিদ বাবি ফালে গেছে, তাহলে ফুলুসের অর্থ যেটা মুজাররাদে ছিল ওইটা বাদ দিয়ে কি হবে? এটার বিপরীত অর্থ হবে। বিপরীত কি? বিপরীত কি? আচ্ছা, এখন দেখো, কস্তুন কাসিতুন তার অর্থ হইল জালেম। কাসিদ ইসমে ফাইল কে বাবি ফাইলে নিয়ে যাও, কিরকম হবে? अरे बाबी ख्याल है इसमें भाई के नीले किरकम हब सीगा मुफस्सिर
তাহলে মুজাররাদের যে অর্থ ছিল ওটাকে সলব করিয়ে দাও। বুঝো না? মুজাররাদের অর্থ হইল সলব। সলবে জুলুম হইলে কি হবে? ইনসাফ হবে। বুঝো না? ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এটা বলতেছেন। আচ্ছা, ওয়ায়ুকাল আল কিস মুজদারুল মুফাসসির। দেখো দেখো, আল কিস কাসিদের মুজদার না। কার মুজদার? আরে কাসিদের মুজদার হইলে না জুলুম হইতো। এটা তো কাসিদের মুজদার না। কার মুজদার? মুফসিদ বামানা তো মুনসিফ, যার যে ন্যায় বিচার করিতে পারে। বুঝো না? এখানে একটি প্রশ্ন আছে, বাবি ফেরালোর কোন মুসদর খ্রিস্টনুর ওজনে আছে নাকি? আছে? সেজন্য এখানে একটি শব্দ মাহজুব আছে, আল কিস্তু মাদ্দাতু মুজদারিল মুকসি। বলো, আল কিস্তু মাদ্দাতু মুকসিতের মুজদারের মাদ্দা। মুজদারের মাদ্দা কি? মুকসিতের মুজদার কি? একসাথ। একসাথের মাদ্দা কি? একই রে। মুকসিতের মুজদার কি হবে? বাবি ফাল থেকে। একসাথের মাদ্দা কি? কিস্তুন বা কিস্তুন। বুঝো না? তাহলে মুজদারার অর্থ যখন সলবে জুলুম, জুলুম না হওয়া, মাদ্দার অর্থ কি হবে? জুলুম হওয়া না না হওয়া। সেদিন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কিস্তুর অর্থ বয়ান করছে আল আদল। अच्छा, देखो आखिर रवायत, आखिर हदीस عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن। এমন দুটি কলিমা আছে যে দুনো কলিমাকে আল্লাহ পাকে অনেক বেশি পছন্দ করে। আল্লাহ পাকের নিকট অনেক পছন্দ দুটি কলিমা। খফিফাতান আলাল লিসান, এটা কেহ সভা করিতে পারে। যখন আল্লাহ পাকের নিকট পছন্দ হবে, ওই দুই কলিমাটা কোনো কঠিন হবে না। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, না, খফিফাতান আলাল লিসান, জবানের উপর একদম আসান, কঠিন নয়, একদম ছোট বাচ্চা ওটাকে তলফুজ করিতে পারবে, ব্যবহার করিতে পারবে। তারপর কেহ শোভা করিতে পারে দুইটি কলিমা, যেই দোনো কালিমার তলফুজ ইস্তেমাল একদম আসান, ওই দোনো কালিমার ফজিলত আর কত হবে? ওটা বারে আর কত হবে? উত্তর দিতেছেন, সাকিলাতানি ফিল মিজান, মিজান পাল্লাতে উঠাইলে অনেক ভারী ভারী। কলিমা ছোট হইল কি হবে? ওই দোনো কালিমা কি? সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। এ পড়া পড়া, আমি যারা আমার কাছে বুখারী পড়ছো তারাকে আমি বুখারী শরীফ পড়ার অনুমতি দিলাম।
আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেমন তারাকে বুখারী পড়ার তৌফিক দান করেন। আচ্ছা, দোয়াতে করবো ইনশাআল্লাহ। দোয়া সম্পর্কে আমি একদম সংক্ষিপ্তভাবে কিছু হাদিস বলতেছি। وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এটা কি আনে দেখ কি বলে, কি আনছো তুমি? সাথী ভাই দাদি মারা গেছেন, দোয়া চাইছে। আজকে একজন সাথী ভাই দাদি মারা গেছেন। ওনার নাম কি? সাথী ভাইয়ের ছাত্র কি নাম? মোহাম্মদ মাহাদি হাসান। আর একজন মাহাদি হাসানের বাবা খুব অসুস্থ, দোয়া চাইছে। আরে সাথী ভাইয়ের নাম কি? আমি তার জন্য দোয়া করবো নাম না বললে। এ যার বেলা দাদি মারা গেছে তার নাম কি? ওই সাথী ভাইয়ের নাম কি? আরিফ। আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, সমস্ত ইবাদতের মগজ সারাংশ হইল দোয়া। এত বড় দোয়ার লাভ। আচ্ছা, আরেক রিওয়ায়াত আছে, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة। দোয়ায়ে ইবাদত, সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো দোয়া। আরেক রিওয়ায়াত, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل। যে বালা মুসিবত আমার উপর আসিয়া গেছে, দোয়ায় ওটা তো নাফা দিবে, ফায়দা দিবে। ওই মুসিবত থেকে আল্লাহ পাক তারে নিজাত দিবে। আর যে মুসিবত এখনো আসে নাই কিন্তু কত তারিখ আসবে লোহে মাহফুজে লেখা হয়ে গেছে, ওইটার থেকে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজাত দিবেন। বুঝো না? একটা দোয়া করছে, বলে আমি তো দোয়া করলাম কবুল তো হইল না। এরকম করে না? নামাজ 2 রাকাত পড়িয়া নফল তাহাজ্জুদের নামাজ, বলে আমার কাছে তো ওয়াহি আসতেছে না। এরকম হয় নাকি? তড়াতড়ি করবে, তার দোয়া কখনো কবুল হবে না। আর দোয়া মুস্তাজাবুন মা লাম ইস্তাজিবুল ইস্তাজিলুল আবদ। বান্দা যদি তড়াতড়ি না করে দোয়া কবুল হবে। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা একটি জরুরি কথা। এটা একটি বুখারীর আখিরে হাদিসের সরা। এগুলো আমার তকরীর, আমি তো অত কথা বলি না। এখানে অনেক কথা আছে, বাংলাতে করা হয়েছে। যতটুক ছাপানোর মধ্যে গেছে অতটুক টাকা, 150 টাকা এই একটা। তো একটা স্মৃতি হিসাবে তোমাদের কাছে থাকলে আমি ভালো মনে করি। ইনশাআল্লাহ দিবে কে? একটা সূরা ফাতিহা পড়ো। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা তিনবার কুল হুয়াল্লাহ, সূরা ইখলাস, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد তিনবার بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد তিনবার দোয়াই নমস লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাল যালিমিন লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাল যালিমিন লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাল যালিমিন ইউনূস আলাইহিস সালামকে মাছে পেটে নিছিল না, খাইয়া পেটে ছিল না। ইউনূস আলাইহিস সালাম এই দোয়াটার বরকতে ওই মাছ পারে আসিয়া ইউনূস আলাইহিস সালামকে ভূমি করিয়ে দিছে। তো এই দোয়াটা ইউনূস আলাইহিস সালামের জন্য স্পেশাল, শুধু ইউনূস আলাইহিস সালামের জন্য। আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ বলছেন এ আয়াতের পরের আয়াত ফাস্তাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনিন। আমার দোয়াকে আমি কবুল করছি, ওনাকে নেজাত দিছে। সেরকম যে কোনো মুসিবতে যদি বান্দা এই দোয়াটা পাঠ করে পরে আমি তারও নেজাত দিব। এটা আল্লাহ পাকের ওয়াদা না? আচ্ছা, দোয়া দরুদ শরীফ পড়ো। كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إنك حميد مجيد। अच्छा, এ হাদিস শরীফে আছে দোয়ার কবুলিয়তের প্রথম শর্ত হইল আল্লাহ পাকের দিকে আমাদের ধ্যান, আমাদের খেয়াল। দোয়ার জন্য হাত উঠেছে, আমার মনটা হইল বাজারে, দোকানে, এ দোয়া কখনো কবুল হবে না। ইন্নাল্লাহ তাআলা লা ইয়াকবালু দুআ মিন কলবিন লাহিন। আল্লাহ পাক যে দিল আল্লাহ পাক থেকে গাফেল, অর্থাৎ যে দিল আল্লাহর দিকে নাই, ওই দিলের দোয়া কখনো কবুল করবে। প্রথম তোমরা সবাই আল্লাহ পাকের দিকে দিল মন দিয়া, অন্য দিকে দিল মন না দিয়া দোয়া করবে। এত বড় জমাত আর পাওয়া যাবে না, আপনারা দোয়া করবেন। আরেকটা হইল দোয়ার মধ্যে যদি খান্না কান্নি করা যায়, ওই দোয়া আল্লাহ পাকে কবুল করে। হাদিস বুখারী শরীফের রিওয়ায়াত وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله دخل الجنة حتى يعود اللبن في ضرعه। এক একটা মুখ থেকে কয়েক মন দুধ পাওয়া যায়। এখানে যে ফার্মের গরু আছে, ওই গরু থেকে অনেক দুধ পাওয়া যায়। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ভয়ে কাঁদছে, তার চোখ থেকে পানি পড়ছে, দাখালাল জান্নাহ, ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। হ্যাঁ, কান্না কান্নি করার পরও ওই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। কোন সময়?
হাত্তা ইয়াউদাল লাবানু ফি দরইহি। এক গাভী থেকে যে এক মন দুধ দোয়াইছো, ওই দুধগুলো উলান দিয়ে যদি আবার পেটে দিতে পারে কেহ, তাহলে তে জান্নাতে যাবে না। এরকম হইতে পারবে? এক ফুটও দিতে পারবে? তাহলে ওই মানুষ জান্নাতে যাওয়া ইয়েতে। অনেক কিছুর জন্য আমাদের কান্নাকান্নি আছে, চোখের পানি আছে। আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠেলে ওই সময় শয়তানের দিল অন্যদিকে নিয়ে যায়। সেরকম নয়। আমাদের এই মাদ্রাসার উস্তাদ মাওলানা দিদারুল আলম সাহেব, উনি বেশি বেশি অসুস্থ। ওনার জন্য আপনারা দোয়া করবেন। একটা ছাত্রর নাম হইল আরিফ। ওনার বেলে দাদি মৃত্যু হইয়াছে। আল্লাহ পাকের দাদিকে দুনিয়া থেকে নিয়ে গেছে। ওই দাদির নেজাতের জন্য দোয়া করবেন। আর আমি নিজেই অসুস্থ, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার একটি বোন মাহবুবা বেগম খুব বেশি অসুস্থ, ওনার জন্য দোয়া করবেন। আর জনাব আব্দুল হান্নান সাহেব এখানে উপস্থিত আছে, ওনার জন্য দোয়া করবেন। আমি নিজেই অসুস্থ, আমাকে আল্লাহ পাক সুস্থতা যেমন দান করে ওইটার জন্য দোয়া করবেন। আচ্ছা, আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين। ইয়া আল্লাহ, কতটুকু ইয়া আল্লাহ ছাত্র অনেক দূরত্ব জেলা থেকে এই মাদ্রাসায় তারা আসছে ইলমে নববী আর আপনার কোরআন বুঝার জন্য, এটাকে অর্জন করার জন্য, এই মোতাবেক আমল করার জন্য। ইয়া আল্লাহ, আমাদের অনেক ছাত্র তারা এই মাদ্রাসা থেকে বিদায় নেবেন। আল্লাহ পাক তারাকে আমি আপনার হাওয়ালা করবেন। আমি আপনার হাওয়ালা করতেছি ইয়া আল্লাহ। আমাদের ছাত্ররা যেমন রাস্তা হারাইয়া না দে, এই রাস্তার উপর থাকে। ইয়া আল্লাহ, বর্তমান ফিতনার যুগ, এই ছাত্রদের আম্মা আব্বা তাদের মুরব্বিয়ানে کرام যারা আছে, তারা দুনিয়ামুখী না করিয়া দুনিয়া তালাশ করার জন্য ছেলেকে না দিয়া আল্লাহ আখিরাতকে তলব করার জন্য দিনে কাজেদের রাখছে, তারা আসছে। ইয়া আল্লাহ, পুরা দুনিয়া তো কাফেরদের হাতে, ফাসিকের হাতে, জালেমের হাতে। ইয়া আল্লাহ, এর চেয়ে ভালো কওমি মাদ্রাসার তোলাবা থেকে ভালো আমরা আর কোথায় পাবো? ইয়া আল্লাহ, কিতাব যতটুক বুঝে এতটুক তো কমাস কম আমি বলতে পারবো হালভান সুন্নতের মোতাবেক নাড়ি রাখছে, সুন্নত মোতাবেক মসজিদে জামাত আদায় করতেছে। ইয়া আল্লাহ, আপনি তাদেরকে রাস্তা খুলিয়ে দেন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমাদের ছাত্র দেখে বেকার যেমন না থাকে, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার হাতে সব কিছু। আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আপনার গিনার গায়রে মাহদুদ অসীম। আল্লাহ পাক, আপনার উপর মহান কেহ নেই। আপনার দৌলত মাহদুদ গায়রে মাহদুদ। ইয়া আল্লাহ, আপনি মুকাল্লিবুল কুলুব, কলব আপনার হাতে।
যেদিক ইচ্ছা করেন ওইদিক আপনি ফিরিয়ে দেন, আপনি পরিবর্তন করিয়ে দেন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমাদের ছাত্রদের দিলকে, তাদের দিলের মধ্যে কোরআন হাদিস পড়ার এবং পড়ানোর রহমত সৃষ্টি করিয়ে দেন। ইয়া আল্লাহ, তারা তো চলিয়ে যাবে, ওইবারে আমরা আর দেখবো না, অথবা আমাকে দেখবে না। ইয়া আল্লাহ, তারাকে আমি আপনার যেমন দিনের উপর, ইয়া আল্লাহ, তারা থেকে পুরা দুনিয়ায় যদি তলাশ করা যায়, পুরা পৃথিবীতে এর সে ভালো আর কোথায় ভালো। ইয়া আল্লাহ, আপনি আরহামুর রাহিমিন, আল্লাহ পাক অনেক রহম করেন। আল্লাহ তাদেরকে দিনের উপর রাখেন। আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আপনি তাদের রিজিকের ওয়াসাত করিয়ে। আল্লাহ, আমরা মনে করি রিজিক দুনিয়াতে আছে, দুনিয়ার পিছনে ঢুঁড়লে রিজিক পায়, ওইরকম নয়। আল্লাহ পাক আপনি ভুল ফরমাইয়েছেন কোরআনে, তোমাদের রিজিক কোথায়? তোমাদের রিজিক আসমানে। তোমরাকে যা নেয়ামতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে সব আসমানে। এই দুনিয়ার পিছনে পিছনে যত দৌড়িবা অত কিছু পাবে না। আল্লাহর কাজ যদি করে দুনিয়া আসি আমাদের পার উপর করবে। ইয়া আল্লাহ, আমাদের ছাত্রকে দুনিয়া মুখী না বানাইয়া আখিরাত মুখী বানাইয়া। আচ্ছা, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি নিজে অসুস্থ, আরো যারা বলছেন তাদের জন্য দোয়া করো। আমাদের ছাত্ররা কিতাব মুতালিয়া করার এক সুযোগ আসছে, ওখানে নিজের মূল্যমান হায়াতে এদিক ওইদিক দেখিয়া বরবাদ করবেন না। আপনার মেহনত যদি আল্লাহ পাকে দেখেন, আল্লাহ পাকে ওইটাকে কোরআন হাদিস বুঝানোর যোগ্যতা দান করবেন। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع